નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે હિમાની। વાત કરીએ આજના મહત્વના સમાચારની, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ વર્ષે કર્ણાટકની 8મી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। તેઓએ શનિવારે મૈસૂર પહોંચ્યા ત્યારે કર્ણાટકમાં 10 મેના રોજ વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે। વડાપ્રધાન મોદી આજ રોજ બાંદીપુર રિઝર્વની મુલાકાત લીધી તો બોધી પ્રોજેક્ટ ટાઈગરના 50 વર્ષ પૂરા થવાના આ અવસરે વાઘની સંખ્યાના નવા આંકડા પણ જાહેર કર્યા। વડાપ્રધાનના પ્રવાસ કાર્યક્રમની વિગત મુજબ મોદી મૈસૂરમાં રાત્રે રોકાણ કર્યું ત્યારે આજે બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વની મુલાકાત લીધી। આ માટે તેઓ પહોંચી ચૂક્યા હોય જેઓ સવારે 11 કલાકે વાઘની સંખ્યાના આંકડા જાહેર કર્યા। મોદી ટાઈગર સંરક્ષણ માટે અમૃતકાળનું વિઝન બહાર પાડ્યું તેમજ ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ્સ એલાયન્સ એટલે કે IBCનું પણ લોન્ચ કર્યું। IBCમાં એવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં માર્જર પ્રજાતિના 7 પ્રાણીઓ જોવા મળે છે। વાઘ, સિંહ, ચિત્તો, બરફ ચિત્તો તેમજ પુમા, જેગુઆર અને ચિત્તા છે। આ સંગઠન પશુઓના સંરક્ષણ અને સુરક્ષા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે। વડાપ્રધાન બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વની મુલાકાત લીધી હોય અને સંરક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સાથે સંકળાયેલા વિવિધ બાબતે પણ જાણકારી મેળવી। તેઓએ ચામરાજનગર જિલ્લાની સરહદે તમિલનાડુના ટાઈગર રિઝર્વમાં થિપકાડુ હાથી કેમ્પની પણ મુલાકાત લીધી। વાત કરવામાં આવે કે સાથે સાથે શિબિરના મહાવત્સો સાથે પણ વાતચીત કરી। વડાપ્રધાન વાઘ અભયારણ્યના ક્ષેત્ર નિર્દેશકો સાથે પણ વાતચીત કરી। તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલ મેનેજમેન્ટ ઇફેક્ટિવનેસ અસેસમેન્ટ કવાયતના 5મા ચક્રમાં સારો એવો સ્કોર મેળવ્યો છે। વડાપ્રધાનની આ મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખી અને મૈસૂરમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી। જિલ્લા વહીવટીતંત્રે 6 એપ્રિલથી લઈ અને 9 એપ્રિલ સુધી ટાઈગર રિઝર્વમાં પ્રવાસીઓને પ્રવેશ આપવા માટે બંધ કરાયો છે। जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा आने में ही देर हो गई। आप सबको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। मेरी बात पहले ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। थैंक यू भैया। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत પંજાબના પ્રભારી ભાજપ પ્રભારી વિજય રૂપાણીએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે ત્યારે આવું જોઈએ કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે। चरणजीत सिंह अटवाल पंजाब के बहुत बड़ी हस्ती है। पंजाब के लिए उन्होंने सारी जिंदगी काफ़ी सेवा की है और उन परिवार का भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पंजाब में है। आज उनके ज्येष्ठ पुत्र इंदर इकबाल अटवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में और मजबूत होगी और आने वाले दिन में काफ़ी लोग सभी दलों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब के प्रभारी भी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? अमृतपाल का मुद्दा है, उसको लेकर देखिए, पंजाब की स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब में 1 साल पहले ही चुनाव हुआ, लोगों ने भारी उम्मीद के साथ
बदलाव किया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, भारी बहुमत दिया। फिर भी आज 1 साल के बाद पंजाब की जनता पूरी निराश हो गई है। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है और आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी न होने के कारण पंजाब का विकास टोटल रुक गया है। मैं मानता हूं कि अमृतपाल के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता अखंडता किसी भी तरह से तिरंगा का मान सम्मान उसमें कमी ना हो, ये हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, कड़े से कड़े कदम उसमें नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और दूसरी बात, पंजाब की जो शांति अमन, पंजाब में हिंदू सिख का भाईचारा वो भी रहना चाहिए कायम, वो उसमें भी कोई दरार ना हो, उसकी चिंता करनी चाहिए। इसी को लेकर मानो उसके लिए, लेकिन अब शरद पवार का स्टेटमेंट आने के बाद लगातार एक बार फिर विवाद हो रहा है। अलका लांबा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी अटैक करा है शरद पवार के ऊपर, सीधा हमला किया है। देखिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन शरद पवार एक बहुत पीढ़ मैच्योर्ड और बड़े राजनीतिज्ञ है। उसने कहा होगा तो उसमें कुछ होगा। हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई है, जो रिपोर्ट आएगा तो सरकार एक्शन लेगी। राजस्थान के अंदर जिस तरह से टकराव देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री का सामना है, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ ये कहा कि 11 अप्रैल को वो 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे भ्रष्टाचार को लेकर जो राजस्थान में हो रहा है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सीएम के सामने डिप्टी सीएम कोई अनशन करे। ये कांग्रेस में ही हो सकता। પંજાબના ભાજપ પ્રભારી વિજય રૂપાણી આમ આદમી ઉપર નિશાન સાધ્યું. તેમણે આમ આદમી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે પંજાબના લોકોએ તેમને ચૂંટ્યા, પણ તે લોકો નિષ્ફળ રહ્યા. અને તેમણે અમૃતપાલ ઉપર પણ વાતચીત કરી અને જણાવ્યું કે દેશની અખંડિતતા જળવાઈ રહે તેના માટે દરેક સરકારે કામ કરવું જોઈએ. गुजरात के पूर्व सीएम और पंजाब के प्रभारी हमारे साथ विजय रूपाणी भाई जी हैं। सबसे बड़ी बात, रूपाणी सर, जिस हिसाब से बात करें आप, पंजाब में भी तमाम सर ज्वाइनिंग तो हो रही है, लेकिन उसी पंजाब में अमृतपाल को लेकर अभी भी पंजाब पुलिस तलाश कर रही है, उसके हाथ अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, पंजाब में जिस प्रकार की जो स्थितियां हैं, इसके कारण सब पंजाब की जनता चिंतित है, निराश भी है, हताश भी है। इसलिए कि पंजाब की जनता ने अभी 1 साल पहले ही बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन आज पिछले 1 साल में पंजाब की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। पंजाब हर तरफ से वो पंजाब में प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो टोटली वो निष्फल और विफल है। ऐसी स्थिति में अमृतपाल वाला जो मामला है, उसमें मैं राजनीति से ऊपर बताना चाहता हूं कि देश की एकता अखंडता में कोई भी दरार ना हो, उसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए। दूसरी बात, पंजाब भाईचारा, पंजाब में हिंदू सिख की एकता, शांति ये रहनी चाहिए और इसके आधार पर ही पंजाब का विकास होगा। उसमें भी कोई दरार ना हो, उसकी भी चिंता करनी चाहिए और कड़े से कड़क कदम लेना चाहिए। तो क्या कोई दरार या कोई चिंता या कोई फिर डर का माहौल है अमृतपाल को लेकर, जैसे कि बातें हो रही हैं? जैसे देखिए, पंजाब की जनता इसके कारण चिंतित है कि फिर से ये ना हो, तो इसके लिए चिंता सरकार को करनी चाहिए और राज्य सरकार का ही विषय है लॉ एंड ऑर्डर, उसको ही मेंटेन उनको ही करना चाहिए। एक जैसे सवाल उठ रहा है सर जेपीसी को लेकर, यानी अडानी के मसले को लेकर, अब विपक्ष में भी लग रहा है विघटनकारी हो गया। शरद पवार जी कह रहे हैं कि जेपीसी की जरूरत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो अपनी जांच कर लेगी, लेकिन कांग्रेस जो है उन्हें बार बार कह रही है कि ये ग्रीडी टाइप के लोग हैं जो हमेशा पाला पलट लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पूरी जिस तरीके से वो कर रही है आरोप प्रति आरोप, और कांग्रेस जिस तरीके से विधान कर रही है, उसमें ही लगता है कि कांग्रेस दिशाहीन है। कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति में भटक गई है कि पंजाब और बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का हाल बुरा है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार एक बड़े पीढ़ बुजुर्ग राजनीतिज्ञ है, उसने कहा है उसमें भी कोई दम होगा। सरकार ने भी क्लियर स्टैंड रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है,
उसके आधार पर जांच होगी और उसके आधार पर वो आगे वही कार्यवाही करेगी। शरद पवार के इस बयान को लेकर आप कैसे सोचते हैं, यानी बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, बीजेपी का स्टैंड तो पहले से क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी बनाई है उस कमेटी के आधार पर जांच होगी और उसमें जो कोई जांच में रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर वो एक्शन लेगी। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब से कांग्रेस में आपने कहा कि यहाँ टकराव है, एक राजस्थान में भी ये टकराव देखी जा रही है। डिप्टी सीएम यानी हम कहें तो सचिन पायलट ने बिगुल बजा दी अपने सीएम के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ, धरने में बैठ गए। कह रहे हैं कि जब तक कि आप फाइल करप्शन की फाइल जो दबा रखा है आपने, जो पहले की मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे सिंधिया, वो आप पहले सामने नहीं लाते, तब तक हम ये धरना खत्म करने वाले। देखिए, ये जो तमाशा राजस्थान में हो रहा है इसका मतलब ही ये है कि भारत की लोकतंत्र में कोई भी जगह ऐसा नहीं हुआ है कि सीएम के खिलाफ डिप्टी सीएम धरना दे। ये कांग्रेस कितनी गिर गई है ये उसका ये परिणाम है और उसका ये नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि न कांग्रेस के पास कोई सक्षम लीडरशिप है, न नेता है, न नीति है, नीयत भी कांग्रेस की साफ नहीं है। इसके कारण ये कांग्रेस भुगत रही है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि न नीयत है न नेता है, इसलिए कांग्रेस भुगत रही है। तमाम तरह से अटैक विजय रूपाणी साहब करते हुए नजर आए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ભારતમાં ભગવાન શ્રી રામને લઈ અને લોકોની અતૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે, ત્યારે ઘણા વર્ષોમાં કાયદાકીય ગૂંચનું ફસાયેલું એવું અયોધ્યાનું એ રામ મંદિર આખરે હવે નિર્માણ પામી રહ્યું છે। રામ મંદિરના નિર્માણની લોકો ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હોય ત્યારે આ કામને લઈ અને ઇન્ડિયા ન્યૂઝનો ખાસ રિપોર્ટ જોવા મળ્યો कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा यहाँ जो पहुंचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि आजादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व। लक्ष्मण किला के आदरणीय महंत मैथिली शरण महाराज जी और आरती का आयोजन करने वाले हमारे शशिकांत महाराज जी, इनको मैं हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी नेता, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जिला प्रमुख, हमारे सभी कार्यकर्ता, शिव सैनिक और हमारे मंत्री जी तो है स्वतंत्र देव जी, मंत्री जी, महाराज नहीं मंत्री जी कल से मेरे साथ है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने अच्छा नियोजन किया है और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। अभिमान बढ़ गया। આણંદ શહેર સહિત જિલ્લાના 61 પરીક્ષા કેન્દ્ર પર ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જૂને ક્લાર્ક વર્ગ 3ની પરીક્ષાની ભરતી માટેની પરીક્ષા યોજાઈ હતી, જેમાં સવારે 11:30 કલાકે પરીક્ષાર્થીઓને સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા બાદ પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો, તેમજ ઘડિયાળ, બૂટ, મોજા પરીક્ષા ખંડની બહાર મુકાવડાવ્યા હતા, તેઓને પરીક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો અને બરાબર 12:30 કલાકે પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો। શાંતિપૂર્ણ રીતે પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ। પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ચાપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ રેલવે સ્ટેશન અને એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર પરીક્ષાર્થીઓના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા। પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા આપ્યા બાદ પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને શાંત રીતે પહોંચી શકે તે માટે એક્સ્ટ્રા બસોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાજ્યભરમાં આજરોજ જૂને ક્લાર્કની પરીક્ષા યોજાઈ, જે અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લાના 180 કેન્દ્ર પર પરીક્ષા લેવાઈ હતી। જૂનાગઢ જિલ્લામાં જૂને ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થયું।
જોકે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપ્યા બાદ જણાવ્યું કે જૂને ક્લાર્કનું પેપર ધાર્યા કરતાં વધારે અઘરું હતું. વિદ્યાર્થીઓ દાવો કર્યો હતો કે આજનું પેપર યુપીએસસી અને જીપીએસસી લેવલનું હોવાથી તેમને પેપર પૂર્ણ કરવામાં સમય ઓછો પડ્યો. ત્યારે એક વિદ્યાર્થીએ ત્યાં સુધી દાવો કર્યો હતો કે જો જૂને ક્લાર્ક પરીક્ષા આયોજનના વડા હસમુખ પટેલ પણ આજનું પેપર ભરવા બેસે તો તેમને પણ આ સમય ઓછો પડે તેવું આજનું પેપર હતું. ત્યારે વાત કરવામાં આવે કે એકંદરે જૂનાગઢ પંથકમાં કોઈ જૂનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થયું અને પરીક્ષા કેન્દ્ર પરની જરૂરી સુવિધાઓથી પણ વિદ્યાર્થીઓએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા યોજાનારી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા આજે લેવામાં આવી. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ જે અંગે અમરેલી જિલ્લામાં 64 કેન્દ્રમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈ અને પોલીસ તંત્ર એલર્ટ થયું હતું. અમરેલીના ખાંભા નજીક નાની ધારી પાસે બંધ પડેલા ટ્રકના કારણે 11 પરીક્ષાર્થીઓ પરેશાન થયા, જેમાં પોલીસ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આપણે જણાવી દઈએ કે એસટી બસમાં આવતા પરીક્ષાર્થીઓ રસ્તા ઉપર બંધ પડેલા ટ્રકને કારણે રસ્તો બ્લોક થઈ ગયો હતો. જે બાદ કોડીનાર કૃષ્ણનગર એસટી બસના પરીક્ષાર્થીઓને પોલીસે પોતાની ગાડીમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડ્યા હતા. તો આ પરીક્ષાર્થીઓ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છે અને જે લોકો માટે પોલીસ દેવદૂત સમાન સાબિત થઈ છે. અમરેલી જિલ્લામાં પોલીસ અધિક્ષક શ્રી હેમકર સાહેબના સતત સુપરવિઝન અને માર્ગદર્શન નીચે છેલ્લા 3 દિવસની અંદર પોલીસ બંદોબસ્તમાં રહેલા પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ, કર્મચારીશ્રીઓ જેઓ સીધું આ પોલીસ બંદોબસ્તમાં જોડાયેલા છે તેઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે, તાલીમ આપવામાં આવેલી છે. અને આજે જિલ્લામાં અને સાવરકુંડલા ડિવિઝનમાં કુલ 22 કેન્દ્રો ઉપર જે બિલ્ડિંગો ઉપર પરીક્ષા છે તેમાં 6 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર સખત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે. સબ ઇન્સ્પેક્ટર લેવલના અધિકારીશ્રીઓને સુપરવિઝન આપવામાં આવ્યું છે અને દરેક કેન્દ્ર ઉપર બોર્ડની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એક એએસઆઈ, 2 મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને 2 પુરુષ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ચેકિંગ ફિક્સિંગ માટે મૂકવામાં આવ્યું છે અને બોર્ડની ગાઈડલાઈન મુજબ જે સાહિત્ય અંદર જવાપાત્ર છે દવા દેવામાં આવે છે. પોલીસ કર્મચારીઓએ પણ મોબાઈલ રાખેલા નથી અને કોઈ પણ સંજોગોમાં કાયદો વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. અને પોલીસ અધિક્ષક શ્રી હિમકર સાહેબની સખત સૂચના છે કે આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ધ્યાને આવે તો તુરંત કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એથી ઉપરાંત એસટી ડેપો ખાતે પણ વિદ્યાર્થીઓ પરત જાય ત્યારે કોઈ મુશ્કેલી અનુભવે નહીં એ માટે પોલીસ બંદોબસ્ત પોલીસ અધિક્ષક શ્રીના સુપરવિઝનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આજે એક એનાથી વિશેષ આપશ્રીને હું જણાવવા માંગુ છું કે આજે એક એવી ઘટના બનેલી કે ખાંભા તાલુકાના નાની ધારી ગામે એક રોડ ઉપર ટ્રક બગડી જતા હાઈવે બંધ થઈ ગયેલો, એની પાછળ એસટી હતી જેની અંદર 11 વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષામાં બેસનાર હતા. તે હતા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી અમારા હિમકર સાહેબના ધ્યાને આવતા કોઈએ ફોન કરતા તેઓને તાત્કાલિક અસરથી મારા સુપરવિઝન નીચે ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનની ગાડી પીએસઆઈ ગોહિલ લઈને પહોંચી ગયેલા અને એક બીજી ગાડી સાથે રાખી 11 વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે પોલીસ અમરેલી એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે પહોંચતા કરવામાં આવ્યા છે. આ અમારી એક કાયદેસરની ફરજ અને પ્રાથમિક ફરજ છે અને અમે સક્ષમ છીએ કોઈ પણ સંજોગમાં કાયદો વ્યવસ્થા અને કોઈ પરિસ્થિતિ કથળે કોઈ પણ કાર્ય અમે ચલાવી લેશું નહીં. વાત કરીએ ભરૂચ જિલ્લાની કે જ્યાં રેતી માફિયાઓ બેફામ બન્યા છે. તંત્ર દ્વારા તેઓ સામે કોઈ પણ પગલાં નહીં ભરવામાં આવતા આવા તત્વોની હિંમત પણ વધી ગઈ છે અને એક યુવાન ઉપર જીવલેણ હુમલો થતા ભારે હોબાળો મચ્યો. ત્યારે ફરીવાર સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આવા તત્વો પર નિશાન સાધ્યું છે. તેઓ અગાઉ પણ નદીઓના અસ્તિત્વને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાની વાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો હતો. પત્ર લખીને આવા તત્વો સામે ગંભીર પગલાં ભરવા પર માંગ કરાઈ હતી. પરંતુ રેતીનો ચોરીનો ધંધો હજુ સુધી બંધ નથી થયો અને દાદાગીરી એટલી બધી વધી ગઈ છે કે એક યુવાનનું માથું ફાડી નાખ્યું. ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમે જાતે જ હોડીમાં બેસી અને ચેકિંગ કરતા અહીં રેતી ચોરી કરવા માટે મોટા બાજ ઉતરી પડ્યા હોવાનું જણાયું હતું, જે દરિયામાં જોવા મળતા હતા. આજે ઓરપટાર ગામમાં મારી વિઝિટ થઈ. ઓરપટાર ગામના સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ તથા ગામ આગેવાનોની ઘણા સમયથી રજૂઆત હતી કે નર્મદા પટમાંથી રેતી કાઢવામાં આવે છે અને આ રેતી ઓરપટાર કાઢીને જનોરમાં સ્ટોરિંગ કરે છે. એટલે ગેરકાયદેસર રીતના રેતી કાઢે છે અને જે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે કે જેમની મંજૂરી નથી. બાજ નામનું જે વાહન છે કે જે 50 ટનની કેપેસિટી ધરાવતું એ 5 થી 10 બાજ અહીંયા નર્મદા નદીમાં એ લોકો લાયા છે. રેત સાથે જોડાયેલા ધંધો કરનારા લોકો જે ખરેખર એને મંજૂરી જ નથી. એટલે
આ રોયલ્ટી વગરની રેતી કાઢે છે, એનાથી સરકારને પણ ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. અને સાથે સાથે જે આસપાસના જે ગામ લોકો જે છે, ઓરપટાર છે, તરસાલી છે, ઇન્દોર પાણેથા છે, આ બધા જ લોકો આ લોકોથી ત્રાસી ગયા છે. આણંદ શહેરમાં રૂપાપુરા વિસ્તારમાં રહેતા પ્રૌઢ દિલીપભાઈ ધોળાભાઈ ગોહિલ અને તેમના પત્ની મંગુબેન સવારે સ્કૂટી મોપેડ લઈને નડિયાદના દવાખાનામાં ડાયાબિટીસની દવા લેવા ગયા હતા. દવા લઈને તેઓ પરત ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આણંદ શહેરમાં ઇન્દિરા સ્ટેચ્યુ પાસે પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલા ડમ્પરના ચાલકે સ્કૂટી મોપેડને ટક્કર મારતા સ્કૂટી મોપેડના ચાલક દિલીપભાઈ અને પાછળ બેઠેલા તેમના પત્ની મંગુબેન ઈશ્વરી અને રોડ પર પટકાયા. જેમાં દિલીપભાઈ પર ડમ્પરનું વ્હીલ ફરી વળતા તેઓએ ગંભીર ઈજા થતા ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યું. ત્યારે મંગુબેનને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી હતી અને બનાવને લઈને આસપાસના લોકો પણ અહીં દોડી આવ્યા. જોકે વડે વ્હીલ ઊંચું કરી અને વ્હીલ નીચે દબાયેલા દિલીપભાઈના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો. વાત કરવામાં આવે કે આ ઘટનાની જાણ થતાં દિલીપભાઈના પરિવારજનો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને કલ્પાંત મચાવ્યું હતું. આ બનાવને લઈને ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા. પોલીસે દિલીપભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે આણંદની જનરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડી અને આ બનાવ અંગે ડમ્પરના ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી અને તજવીજ હાથ ધરી છે. જસદણ તાલુકાના શિવરાજપુર ગામે ગુજરાત હિન્દુ નાય સમાજ જસદણ દ્વારા હુંડાનું સ્નેહ મિલન શિવરાજપુર ગામે યોજાયું. જસદણ હુંડાના સ્નેહ મિલન સમારોહમાં પ્રમુખ તરીકે અશોકભાઈ નાગરભાઈ રાઠોડ, ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ ચાવડા તેમજ મંત્રી રાજેશભાઈ રાઠોડની સર્વસંમતિથી બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી. ત્યારે આ તકે ગુજરાત હિન્દુ નાય સમાજમાં આવનાર પેઢીમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધે અને સમાજમાં કુરિવાજો અને વ્યસન મુક્ત સમાજ બને તથા સમાજ આર્થિક રીતે મજબૂત બને અને શિક્ષિત બને તેમજ વાર્ષિક પાઘડી દીઠ ફી, જન્મદિવસનો ખોટો ખર્ચ ઘટાડી સમાજમાં અનુદાન આપે તેમજ લગ્ન પ્રસંગમાં ખર્ચ ઘટાડી અને સમાજના સંગઠનમાં અનુદાન આપે એ રકમ શિક્ષણમાં વાપરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર દૂધરેજ તેમજ વઢવાણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ વિરેન્દ્રભાઈ આચાર્યના 61મા જન્મદિવસ નિમિત્તે કેમ્પ યોજાયો. શિવશામ મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ સુરેન્દ્રનગર અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટર વેપારી મંડળ સુરેન્દ્રનગરના સહયોગથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ 500 દર્દીઓને સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકમાં પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમો યોજનાનો લાભ સરપરજ આચાર્ય પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો. તો આંખ, કાન, નાક તેમજ ગળા તથા દાંતની તપાસ, હાડકાની બીમારી, સ્ત્રી રોગના નિષ્ણાંત ડોક્ટરોને હાજરી આપી અને નિદાન કર્યું હતું. જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને દવા મફત આપવામાં આવી અને આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય દંડક જગદીશભાઈ મકવાણા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સમાજના દરેક આગેવાનોએ પણ કમર કસી. હોઈ શકે તો તમારો જન્મદિવસ એ જીવનમાંથી એક વર્ષ ઓછું થયું છે, તો એવા સમયે આપણે લોકોને કંઈ ઉપયોગી થઈ શકીએ, સમાજને પાસેથી ઘણું લીધું છે, સમાજને કંઈક આપી શકીએ, આવી ભાવના આપણામાં ઊભી થાય, આવો મારા માટે આ જન્મદિવસ. બગસરા શહેરમાં નવા સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા જેતપુર રોડ ઉપર નવનિર્માણ થયેલ ગેટનું ધારાસભ્ય કાકડિયા અને સંત મહંતોની ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અમરેલીના બગસરા શહેરમાં આવેલા નવા સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા જેતપુર રોડ પર નવા ગેટનું નવનિર્માણ થયું છે. ત્યારે લોકાર્પણમાં ગુજરાત સરકાર નાયબ મુખ્ય દંડક કૌશિકભાઈ વેકરિયા, સાંસદ નારણભાઈ તેમજ ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા તથા સંતો દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરી અને આ ગેટને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. આ તકે વિવિધ સંસ્થાના આગેવાનો અને હરિભક્તો અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે ભૂદેવો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત પૂજા અર્ચના કરીને આ ગેટને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો અને અહીં ગેટ ખુલ્લો મુકાયો ત્યારે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ પણ જોવા મળ્યો હતો. જસદણમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન બાળાઓને મફતમાં અપાતી એ સાયકલો જેનો જાહેર રોડ પર ભંગાર સ્વરૂપે ઢગલો જોવા મળ્યો છે. ધોરણ 9માં પ્રવેશ મેળવતી બાળાઓને સરકાર દ્વારા શાળા સુધી અપડાઉન કરવા માટે સહાય આપવામાં આવતી હોય છે. બાળાઓની સુખાકારી માટે સરકાર તરફથી મફતમાં અપાતી આ સાયકલ ભંગારમાં વહેંચી શકાય ખરા, તે પણ એક સવાલ બની ગયો છે. કોણે આ સાયકલો અહીંયા ભંગારમાં વહેંચી હશે તે તપાસનો વિષય બન્યો છે.
એક બાજુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા બેટી પઢાઓની મસમોટી જાહેરાતો કરવામાં આવે છે, તો બીજી બાજુ બેટીઓને ભણાવવા માટે તેમજ તેને પગભર કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મફતમાં સાયકલની સહાય આપવી સહિતની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ પણ આપવામાં આવે છે। ત્યારે જસદણમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા બેટીઓને મફતમાં અપાતી સાયકલ રૂપી સહાયના પૈસાનું પાણી થતું હોય તેવું નજરે પડી રહ્યું છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા અપાતી હજારોની કિંમતની નવી નકોરની આ સાયકલો આવી રીતે જાહેર રોડ પર ભંગારમાં પડી હોય તે પણ કેટલા અંશે વ્યાજબી ગણી શકાય। જસદણમાં સરકાર તરફથી શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન બાળાઓને જે મફતમાં સાયકલો અપાતી હોય છે તે આવી રીતે ભંગારમાં વહેંચાતી હોવાથી જે જવાબદાર તંત્રની બેદરકારી સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। આ સમાચારમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળતા રહીશું, ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન। નમસ્કાર।